ఓఎస్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఓఎస్ అకౌంట్స్ మీద పోయి ఇగో ఇది నీ సర్టిఫికేట్, ఇది నీ కీ అంటాము. ఆ సర్టిఫికేట్ కీ తీసుకొని వాడు ఏమన్నా చేయగలుగుతాడు, అదర్వైజ్ హీ కాంట్ డూ ఇట్. ఓకే, సో that is there. Okay, so now we have this particular thing. So that is the role binding. Okay, this completes our role. There is only another thing which I'll teach and I'll make it quick. See, normally how are we interacting with Kubernetes? We are interacting with kubectl command line tool. Sometimes you want to write some programs against getting some Kubernetes itself, and you want data in JSON format. Okay, in that case, better you use something called as kubectl proxy. ఇప్పుడు kubectl proxy, okay, so it will start this thing. You can specify the port number. Okay, suppose if I say 99908, okay, and let us do it in the background so that we can start issuing the command. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, 9008 మీద ఈడ మనం పెట్టినాం. సో కర్ల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ కుబర్నెటిస్ to get services, for example, let us try how we can do it using the curl command. So curl, this is it. Okay, 9008 కానీ అదేమంటది, ఫార్బిడన్ అంటది. ఓకే, ఎందుకు అంటే /API అనేది మనం పెట్టాలి. ఓకే, సో we can't just hit any endpoint. సో అక్కడ v1 అని పెడితే it will tell, okay, ఇప్పుడు సర్వీసెస్ కావాలి నాకు, if I want all the services. Okay, so I will just say services. V1 pod. Okay, if config, you get context. Okay, get context. Okay, kubectl config dev user 2 ఉన్నాం కాబట్టి. Okay, let me just config use context John Kubernetes -admin. Okay, config get context. So now we have this thing, kubectl config use context. Okay, ఇప్పుడు మనం పెడితే, okay, dev user 2 cannot, I'm not dev user 2, pods pods API group at the cluster scope, present detail kind pods, but I'm not a dev user 2, right? Forbidden pods is forbidden, huh? So here it is not. Get context. So okay, kubectl create po, create కాదు, run pod కి pod ఒక్కటికి run అని ఉంది, run minus image equal to nginx. Okay, name కావాలి. Okay, so it is here. So I'm not a dev user 1, huh? Somehow it is kind of pods. I just made a note of the command, a curl command jq30, wait, curl /v1. So if we just list this command, okay, so అదేం లేదు, what I am doing is API మీద ఏవే ఉన్నాయి అని తెలవాలి అంటే, ఇప్పుడు ఇది కావాలి ఎండ్ పాయింట్స్ ఇక్కడ నుంచి, అంటే ఈ రిసోర్సెస్ ఏ రిసోర్సెస్ మీద మనకి కావాలి అనేది మనది యూజువల్గా అదే కదా క్రైటీరియా. సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు ద ఎండ్ పాయింట్స్. సో ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇన్ టు ది ఎండ్ పాయింట్స్ హియర్. సో దిస్ ఏంటంటే, ఇది ఏంటంటే ఆ ఎంటైర్ థింగ్ నార్మల్గా ఏం చేస్తాము, instead of using the curl command, what we will do is we will use kubectl get endpoints. That is it.
So that is simply equal to kubectl get endpoints. And then we will have this particular thing, colon 443. Okay. So thus you will be able to get the service and then you will be able to get the endpoints here. So ఇది మనకి కావాల్సింది. This was a missing. Now another thing is ఒకవేళ అది లేదు అంటే even though this is very tough and nobody does it, it is there in the exam. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం ఒక ప్రాక్సీ చేస్తాం. అది ఏం చేసిందంటే ఆ ప్రాక్సీ ఆ సర్టిఫికేట్ ని ప్రెజెంట్ చేసింది. ఓకే, somehow it has presented a token to the Kubernetes cluster. API సర్వర్ కి ఇట్ హాస్ ప్రెజెంటెడ్ నేను వచ్చేది కరెక్టే, ఆ ప్రాక్సీ ద్వారా వచ్చినప్పుడు అది చూసుకున్నది. కానీ ఇప్పుడు దాని మీద డైరెక్ట్ హిట్ చేయాలి అంటే ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే దెర్ ఈస్ అ వే. సి కుబర్నెటిస్ kubectl config view will give you the entire view of what is happening in the Kubernetes. Kubernetes admin should be able to look at what is happening here. Okay, ఇక్కడ ఏమున్నది, ఫస్ట్ వాడికి ఎండ్ పాయింట్ తెలుసు ఏపీఐ సర్వర్ ఇక్కడ ఉంది అనేసి. ఓకే, సర్టిఫికేట్ అథారిటీ డేటాని మనకు అనవసరము. దాని లోపల నెక్స్ట్ థింగ్ కావాల్సింది కాంటెక్స్ట్స్, ఏవే కాంటెక్స్ట్లు ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ కావాల్సింది ఏ యూజర్లు ఉన్నారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ థింగ్. ఆ ఎండ్ పాయింట్ ఉన్నది ఈడ ఉన్నది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు హిట్ దట్ సర్వర్ డైరెక్ట్లీ, సో బుక్లో మనకి ఏం కావాలా, వీ నీడ్ దట్ సర్వర్ అడ్రస్. సో లెట్ మీ డూ ఇట్ ఇన్ ఎ ఫ్యాన్సీ వే టు యూజ్ అవర్ యూనిక్ స్కిల్స్. సో ఇఫ్ ఐ డూ grep -i server, ఇది వచ్చింది. Pipe, we just use a command. That's why unique skills are so important here. Server colon. Okay, then we just use print $2. అంతే, ఇది ప్రింట్ చేస్తే ఇది వచ్చింది, కానీ వైట్ స్పేస్ ఉంది. ఓకే, పైప్ సెడ్ అన్న టిఆర్ తోటన్నా టిఆర్ వైట్ స్పేసెస్కి ఇది బెటర్, రైట్. ఓకే, సో ఇది నేను సర్వర్ అని పెట్టుకుంటున్నాను. ఓకే, I'm just storing that in a variable called as this one here. Okay, now we have a server. So echo $server. Okay, so that is simply equal to అది మనకి సర్వర్ వచ్చింది. కానీ మనకి ఏం కావాలా, we need either the certificates అన్న కావాలి, లేకపోతే what Kubernetes calls as a secret, అంటే ఒక పాస్వర్డ్ లాంటిది ఏదైనా కావాలి, పాస్వర్డ్ కావాలి. సో దాన్ని ఏమంటారు కుబర్నెటిస్ లో అంటే గెట్ సీక్రెట్. ఆ సీక్రెట్ కావాలా, సీక్రెట్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, గెట్ సీక్రెట్, జస్ట్ లైక్ సీక్రెట్ మేనేజర్ ఇన్ AWS. సో దాంట్లో డిఫాల్ట్ టోకెన్ వాడు అన్నాడు, కానీ పని చేయలేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ లుక్ ఎట్ ద డిఫాల్ట్ టోకెన్, ఐ వాంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద టోకెన్. ఓకే, సో ఆక్ ప్రింట్ ఇది రాక నాది సగం డెవాప్స్ నాది జర్నీ డిలే అయింది, లేకపోతే ఇంకా ఈ పార్టీకి 2-3 ఇల్లు అయిపోయేవి. ఇది ఓకే, వి ఫస్ట్ నీడ్ టు సార్ట్ అవుట్ దిస్ యూనిక్స్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి kubectl డిస్క్రైబ్ చేస్తే మనకి ఆ వాల్యూ వస్తుంది అంటాడు వాడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు $. ఓకే, అండ్ దెన్ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ దిస్ థింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంది, టోకెన్ కావాలి. పైప్ grep -i టోకెన్ colon, రైట్. పైప్ grep -i టోకన్. ఓకే, పైప్ awk print $2. So print $2. సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు print $2. సో దీన్ని ఏమనుకుంటాం మనము, టోకెన్ అని పెట్టుకుంటాం. టోకెన్ ఈక్వల్ టు $. Okay, so that is simply equal to this thing. Next is echo $token. Yeah. Okay. So we have the token and we have the server. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే curl, okay, same thing, $server. Okay, ఆ ఆప్షన్ ఏంది, కాలర్ బేరర్ అని పెట్టాలా, ఇది ఇట్లా హెడర్. సి ఇన్ ఎనీ సర్వర్ లా నేను చెప్తున్నాం కదా, ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ అని పెడితే దిస్ ఇస్ ఐ కీప్ రిపీటింగ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ గుడ్. సో ఇక్కడ మనం ఇది పెడితే హెడర్స్ కావాలి అంటే HTTP హెడర్స్, సి దిస్ హెడర్స్, రైట్, దిస్ హెడర్స్, దే ఆర్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కింగ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ నేమ్ ఆఫ్ ఆథరైజేషన్, కానీ ఈ ఫార్మాట్ లో పెట్టాలా. ఓకే, అది ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందో అట్లా పెట్టాలి. యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. Okay, unfortunately, you have to do like that only.
సో అది బేరర్ టోకెన్ అనేసి ఇక్కడ పెట్టినాం అనుకో, ఆథరైజేషన్ బేరర్ టోకెన్. ఇక్కడ ఏమంటాడు, సర్టిఫికేట్ ఇష్యూయర్ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్. ఈ మీరు కర్ల్ వాడేటప్పుడు ఇది కామన్ ఎర్రర్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మైనస్ మైనస్ ఇన్సెక్యూర్ మోడ్ అయినా పర్లేదు అని మనం వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దట్. ఓ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకే, సో హియర్ నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, instead of using the proxy, we are now presenting into this thing. Okay, so that is what the authorization and authentication in Kubernetes, and using the API. ఎప్పుడు వాడాలి సర్టిఫికేట్స్ అంటే కమాండ్ లైన్ త్రూ వాడాలి అనుకో kubectl తోటి, యూ విల్ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ కాంటెక్స్ట్. ఓకే, ఆ కాంటెక్స్ట్ యూజ్ చేయడానికి ఆ పర్టిక్యులర్ యూజర్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ప్రైవేట్ కీ అండ్ ఎ సర్టిఫికేట్. ఓకే, సర్టిఫికేట్ జనరేషన్ విల్ రివైజ్ లేటర్. ఆ సర్టిఫికేట్ కి ఇంకా అది వస్తే వాడు హీ కెన్ ఇష్యూ లాట్ ఆఫ్ కమాండ్స్. ఓన్లీ దోస్ కమాండ్స్ హీ కెన్ ఇష్యూ టు విచ్ హీ హ్యాస్ ఆథరైజేషన్. అదేంది, ఏమేమి చేయొచ్చు వాడు అనేది రోల్ మీద డిఫైన్ అవుతుంది. ఆ రోల్ మీద ఏముంటాయి, వాట్ హీ కెన్ డూ, get, put, delete, create, so on. All those things are put on where? Resources. What are the resources? Pods, deployments, services. All these things he can do on the particular thing based on the role. But in order to that, you will have to create a role binding. So it's quite complicated. This is not simple topic, but I will help you if you complete this. Just watch my video. Create a Kubernetes cluster. Kubernetes cluster, by now you should be able to easily create, right? ఒక docker install చేయాలా, Kubernetes install చేయండి. VM ని direct గా, what I did was I just made a template out of that one, and దీంట్లో ఒక దాని మీద క్యూబ్ ADM init అని కొట్టినాము. క్యూబ్ ADM init దానికే ఎక్కువ పనిచేస్తుంది. ఓకే, క్యూబ్ ADM మోస్ట్ ఆఫ్ ద 80% ఆఫ్ ద టైమ్ యూ విల్ డీల్ విత్ kubectl. ఓకే, సో క్యూబ్ ADM init, దాని తర్వాత జాయిన్ కమాండ్ ఒకటి వస్తుంది, ఇంకో దాని మీదకి వెళ్ళి దానిలో జాయిన్ చేసేయండి. ఇట్ విల్ బి జాయిన్ ఇన్ టు దిస్ థింగ్. సో హియర్ దిస్ ఈస్ దేర్. ఓకే, kubectl get nodes. ఓకే, get nodes. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దేర్. సో ఈడ మనకి ఇది వచ్చింది. Now last time we didn't have much difficulty with pod and service. Okay, but we had difficulty with daemon set. I didn't clearly explain what a daemon set is. Daemon set అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు నాకు ఒక పాడ్ ఇప్పుడు నేను పాడ్ క్రియేట్ చేస్తే అది ఏంటన్నా రన్ చేస్తుంది, Kubernetes దాని ఇష్టం. ఓకే, ఇట్ విల్ రన్ 3 pods on this particular node. అలా కాకుండా what I need to do is, suppose if I want to create it only on the master node, on all nodes మీద pod ఉండాలా. ఎందుకు ఉండాలా? Some cases are, that pod is actually collecting logs. Maybe ఆ pod లో ఒక లాజిక్ రాస్తున్నాం మనం, ఒక మైక్రో సర్వీస్ రాస్తున్నాం, where it will go on all the machines, collect all the logs and maybe push it to Grafana or something else. Okay, so in order to do that, right, what it needs to do is get all those pods and get those services. Got it, right? Okay. So appudu em cheyala, kubectl get pods, dan tarvata get the other. So that is that kind of scenario ki daemon set vaadam important. So you don't have to do this one. What I did was, you just go to here. The concept is important. Kubernetes has enough examples for us to go to. I don't know, in exam we are allowed Kubernetes documentation. So I think it's allowed. We will examine this thing. Ignore this things for now, because that is quite complicated, this thing. కానీ ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలా చాలా. Kubernetes is quite tough. Okay, సో దీని లోపల ఏంటంటే, ఈడ ఏమున్నది, లేబుల్స్ లోపల KTS ఫ్లూయెంట్లీ లాగింగ్ ఉంది. ఓకే, సెలెక్టర్ మ్యాచ్ లేబుల్స్ అనేది ఇది ఏమంటున్నాం అంటే, ఈ ఫ్లూయెంట్లీ ఫస్ట్ విల్ గో త్రూ హౌ టు ఇంటర్ప్రెట్ దిస్ డాక్యుమెంట్. హియర్ వీఆర్ సేయింగ్ దట్ ఫ్లూయెంట్లీ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ ఉండే పాడ్ అన్నిటికీ ఈ డీమన్ సెట్ వర్తిస్తుంది అంటున్నాం. ఇది ఈ టెంప్లేట్ ఏంది అంటే, దిస్ ఈస్ టెంప్లేట్ ఫర్ ఎ పాడ్. Okay, you can, instead of creating pod individually, template అంటే ఏంది,
ఎన్ని టైప్స్ అన్నా ఉండొచ్చు, జనరల్ కేస్ టెంప్లేట్ ఫర్ ఎ పాడ్. సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు ఫ్లూయెంట్ డి ఎలాస్టిక్ సెర్చ్. ఓకే, ఇది ఏమంటున్నాడు అంటే మాస్టర్ రోల్ మీద నార్మల్ గా రన్ కాదు కాబట్టి యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్, బట్ ఈ సేయింగ్ దట్ బుక్ లో అయితే వాళ్ళు లేదు, నో స్కెడ్యూల్ అన్నాడు. అంటే మరి నో స్కెడ్యూల్ అంటున్నాడు. అంటే ఇన్ జనరల్ గా డీమన్ సెట్ అనేది విచ్ నోడ్స్ పైన రన్ చేయాలా మనకి పార్ట్స్ అనేది ఇట్ విల్ రన్ ఆన్ ఆల్. ఒక్కటన్నా పెడుతుంది డీమన్ సెట్. ఒకవేళ నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ కంటే మనం మ్యాచ్ తక్కువ ఉన్నా ఇట్ విల్ నాట్ రన్, it will immediately fail. You mean it will split across all the nodes? At least one pod will run across all nodes. Okay, it makes sure it runs one pod guarantee. Across. One అంటే ఒక్కొక్క నోడ్ మీద ఒక్కొక్క పాడ్ ఉండాలి కదా అట్లా. Okay, at least one pod and one node. At least one pod on all nodes. If there are 10 nodes in the Kubernetes cluster, it will make sure that if there are 9, it will make sure that on all of them there will be one pod. ఎందుకంటే ఒకవేళ డీమన్ సెట్ కాకుండా మనం ఇది వాడినాం అనుకో, ఏది డిప్లాయ్మెంట్ అన్నా రిప్లికా సెట్ అన్నా వాడితే ఒక 3 ఒక మిషన్ లో పెట్టొచ్చు, ఇంకా 2 ఒక మిషన్ లో పెట్టొచ్చు, ఇంకా 4 వేరే మిషన్ లో పెట్టొచ్చు. It might not could be only one node. It's all pods might run one node, but this makes sure that it runs across all the nodes. Across all thing at least one. And దాని కామన్ యూస్ కేస్ ఏంటంటే లాగ్స్ ని కలెక్ట్ చేయడానికి. అన్ని Kubernetes క్లస్టర్ మీద if you have to use it, then that is the daemon set that you will have to do it. So Adi, that is all that we will do. Next week what we'll do is we'll go into the networking and we'll do lot as much as possible. Okay. Another thing we would like to do is, because this is quite advanced, from now on you guys are advanced, so please practice. Jenkins వచ్చిందా అందరికి? నిన్న చేసిండ్రా అది ప్రాక్టీస్? చేయాలి, ఇంకా కొద్దిగా ఉంది నాది. అదే అభిజిత్ చేస్తున్నారా? ఏం చేస్తున్నారు అభిజిత్? అందరికి జాబ్లు వస్తున్నాయి, లక్షలు అంటున్నాడు. హలో, డిస్కనెక్ట్ అయ్యాడు అభిజిత్. అయ్యో అవునా? ఓకే. సో ఇది నో షెడ్యూల్ ఏంది? ఇన్ అడిషన్ ద డిఫాల్ట్ షెడ్యూలర్ ఇగ్నోర్స్ వెన్ షెడ్యూలింగ్ daemon set no schedule. సో అది మనకి బేసిక్ బాటమ్ లైన్ ఇస్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ప్లీజ్ కంప్లీట్ ఇట్. ఐ లాగ్ ఆఫ్ నౌ బికాస్ ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ ప్రాక్టీసింగ్ ఫర్ టుమారోస్ ఎగ్జామ్. వాడు ఏందో మరి DWP ఎగ్జామ్ అంటున్నాడు. పేపర్ పంపిస్తున్నాడా? ఎట్లా? లేదు పేపర్ కాదు, వాడు వచ్చినాకనే రాయమంటాడేమో, పైథాన్ కోడ్ రాయమంటాడో ఏమంటాడు వాడు. ఓకే, పైథాన్ ఇస్తాడా? ఓకే, ఏమిస్తాడో తెలియదు, ఏం చెప్పలేదు. కరెక్టే, చెప్పాలి కదా, చెప్పాలి. యూ షుడ్. యా, టెస్ట్ అంటే దాని పైథానా లేకపోతే టెరాఫార్మా లేకపోతే ఫస్ట్ స్టేజ్ అసెస్మెంట్. The first stage will involve some and a hands-on technical test. Okay, which will also no longer than 1 hour. Okay. ఎప్పుడు పెట్టినాడు? 2 o'clock. రేపు మొత్తం ఇంటర్వ్యూలు ఉన్నాయి ఆడ. 12 to 3 ఇంటర్వ్యూలు ఉన్నాయి. రేపు హాఫ్ ఏ డే, రేపు మొత్తం తీసేసుకోవడం ఫ్లైట్. సో దిస్ ఈజ్ what they are asking to do. Okay. 2 o'clock కి ఉంది ఇంటర్వ్యూ. ఇది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమున్నది ఇక్కడ, ఒకటి 12 o'clock ఒకటి ఉంది. అది 500 జాబ్ది. అది ప్రోగ్రామింగ్ టెస్ట్ లేదు, అవుట్ సైడ్ IR35, కానీ డీప్ గా టెక్నికల్ అడుగుతుందని చెప్పింది ఆమె. ఓకే, రేపు ఉండేది అన్ని అవుట్ సైడేనా? లేదు, ఇది DWP ఇన్సైడే. ఇన్సైడేనా? ఓకే. కెవిన్ ల్యామ్, మిన్లీ ఆండ్రూ, వీడెవడు? ఇది లండన్. ఇది లండన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే. అన్ని పైసలు పెట్టుకొని మీరు ఏంది ఇట్లా ఏడుస్తున్నారు ఏడాదికి అన్న వాళ్ళని. వీడు కూడా ఎంత 700 ఇన్సైడ్, ఇది కూడా 750 ఇన్సైడ్ అనుకుంటా. DWP వాడు కూడా. ఓకే, ఇన్సైడ్ ఒకటే అవుట్ సైడ్ ఉన్నది. ఆమె పేరేంది?
శుభం. Okay. శుభం. పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు అన్ని అవుట్ సైడే పెట్టేస్తున్నట్టున్నారు, ఇన్సైడే పెట్టేస్తున్నట్టున్నారు మ్యాక్స్. అంటే మాక్సిమం పెద్ద కంపెనీలు అన్ని ఇన్సైడే ఉన్నాయి రోల్స్. బ్యాంకులన్నీ అమ్మా ఏడుపు కొట్టేటోళ్ళు అన్ని. వాళ్ళు ఎలా అంటే ఇద్దరిని తీసుకుంటే ఒక రోల్ పై ఒకరు అంటే ఒకటి జాబ్ కి ఇద్దరికి పే చేయొచ్చు ఇన్సైడ్ అయితే. వాళ్ళు కూడా కట్టుకుంటున్నారు కదా బేసిక్ గా. సుభాష్ సింగ్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకో, ఇప్పుడు స్కాట్లాండ్ లో మాకు 550 పే చేస్తాడు, దాంట్లో 50% వాడే తీసేసుకుంటాడు జనరల్ గా. వాడు కాదు కదా, వాడు మళ్ళీ అంటే గవర్నమెంట్ కట్టుకుంటాడు వాడు. అంటే వాడు గవర్నమెంటే కదా, మళ్ళీ వాడు కట్టాలి కదా హెచ్ఎంఆర్సీకి. వాని బడ్జెట్ హెచ్ఎంఆర్సీ మళ్ళీ రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాడు కదా. ఇస్తాడా వానికి రిటర్న్? అంటే వాడికి అంటే స్కాటిష్ గవర్నమెంట్ కి వెళ్తది కదా, అది గవర్నమెంట్ స్కాటిష్ గవర్నమెంట్ కి వెళ్తుంది కానీ ఈ డిపార్ట్మెంట్ కి రాదు కదా. మళ్ళా ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి వాని బడ్జెట్ వానికే ఉంటది కదా. అట్లా ఉంటది, బట్ మనీ ఎంత అంటే గవర్నమెంట్ కాబట్టి అంత వాళ్ళదే కదా. ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ వీడేమంటున్నాడు, కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ IR35, డ్యూరేషన్ 6 months, మేజర్ క్లాడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, టెరాఫార్మ్, ల్యాండింగ్ జోన్. మెయిన్ ఈ టెరాగ్రాంట్ ఇవన్నీ స్మాల్. మెయిన్ ఏంటంటే జెన్కిన్స్ పైప్ లైన్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్, AWS ఇస్ ద కోర్. ఇంపార్టెంట్. దాని తర్వాత టెరాగ్రాంట్ మీద అడుగుతాడంట క్వశ్చన్స్. టెరాఫార్మ్ స్టేట్ ఏమో అడిగిన క్వశ్చన్లు ఆమె AWS నెట్వర్కింగ్ మీద బాగా అడుగుతాడంట వాడు. ఓకే ఇది గేట్వేస్, ట్రాన్సిట్ గేట్వేస్, అది ఇంకోటేమో VPC ఎండ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ట్రాన్సిట్ గేట్వేస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది కనెక్ట్ చేయడానికి VPN కనెక్టివిటీకి సైట్ టు సైట్ VPN చేసినాం మనము. ట్రాన్సిట్ గేట్వే మీద వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ VPC పియరింగ్ ఒకటి పెట్టినాము. అది కాకుండా ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఏమో వి జస్ట్ లైక్ అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము, VPCని ట్రాన్సిట్ గేట్వేకి ఇక్కడనే చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ట్రాన్సిట్ గేట్వే ట్రాన్సిట్ గేట్వే సో క్రియేట్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే అని పెట్టినాము. DNS సపోర్టు, VPN సపోర్టు, డిఫాల్ట్ రౌట్ టేబుల్ అసోసియేషన్, ట్రాన్సిట్ మర్చిపోయినాం చూడాలి. అది క్రాస్ అకౌంట్, క్రాస్ యాక్సెప్ట్ క్రాస్ అకౌంట్, సైడర్ పెట్టాలి. ఓకే, సో ట్రాన్సిట్ గేట్వేకి అటాచ్మెంట్ చేయాలి. అది చేస్తే ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ నేను. దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్రాక్టీస్ యాక్చువల్లీ. ట్రాన్సిట్ గేట్వేస్. DWP ఏమో ప్రోగ్రామింగ్ టెస్ట్ అంట. లండన్ దానికి ముగ్గురు సపరేట్గా అప్లై చేసుకున్నారు. ఇదైతే ఒక రోల్. లండన్ లో కూడా మేజర్ ఉందంట, 4 ఏళ్ల వరకు 3 ఏళ్ల వరకు అయ్యే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉందంట ఆడ. ఇది కూడా వాడు అప్ ఫ్రంట్ 6 months ఇచ్చిండ్రు. ఇంకా 2 years వర్క్ ఉందంట, క్లౌడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. టెర్రా టెస్ట్, టెర్రా టెయింట్ వాడినా నేను. టెర్రా టెయింట్ తెలుసు, టెర్రా టెస్ట్ చూసిన నేను. బట్ ఐ విల్ టెల్ దెమ్ దట్ ఐ హావ్ నాట్ డన్ ఇట్. కానీ మీరు కావాలంటే నేను చేయగలుగుతాను, నేను చెప్తాను వాళ్ళకి. వాడు ఏమన్నాడు, ల్యాండింగ్ జోన్, డెలివరింగ్ ల్యాండింగ్ జోన్ అంటే ఏముంది, బేసికలీ అకౌంట్సే కదా క్రియేట్ అవుతాయి. అది మ్యాజిక్గా పోయి అవి చేయవాడా? వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ల్యాండింగ్ జోన్ అంటే అన్ని వచ్చేస్తాయి, VPCలో వచ్చేస్తాయి, కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ వచ్చేస్తుంది, అంత క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ కోడ్ వచ్చేస్తుంది. ఏం రాదు, అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి పెడుతుంది. మనం యూ హ్యావ్ టు గో అగైన్ ఫర్ this one and then get into this thing, right? Terraform లోపల మళ్ళీ క్రాస్ అకౌంట్ ఆథరైజేషన్ చేయాలి, అంతే. ఇంకేం లేదు దాంట్లో. వచ్చేవాడు ముందు వాడు ఏమన్నాడంటే, షేర్డ్ సర్వీసెస్ అకౌంట్ ఉన్నది, ఇది ఉన్నది, ల్యాండింగ్ జోన్ అకౌంట్స్ లోపల ఇది ఉన్నది అన్నాడు, SSO లాగిన్ ఉన్నది, అంతే. దానికి 550 ఎవరికి ఇస్తారు మామ? అసలు ఎవరికి ఉన్నాయా? సినిమా కనిపిస్తుందా? డెవాప్స్ దొరికి కావట్లేదు, పిచ్చి లేసింది వీళ్ళకి, DWP వాళ్ళకి. ఎప్పటి నుంచి వెతుకుతున్నారో ఎక్కువ వాళ్ళకి. See, so much is there. ఎంత ఉన్నది డెవాప్స్ లా అసలు. ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ హ్యూజ్ థింగ్. మళ్ళా దాంట్లో కోడింగ్, మళ్ళా టెరాఫార్మ్ కావాలి, పైథాన్ కావాలి, లాంబ్డా కావాలా, అది కావాలా. లాంబ్డాస్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తా ఉన్నారు. పైథాన్
ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు లాంబ్డా. అంటే మా దగ్గర ఎక్కువ ఎక్కువ అంటే లాంబ్డాస్ ఎక్కువ వాడిండ్రు. ఈడ ఏపీఐ గేట్వే వీళ్ళు ఏం చేసిండ్రు అంటే మా దగ్గర మళ్ళా స్ప్రింగ్ బూట్ హూకప్ చేసేసిండ్రు. అది మనం చేయం ఇక. ఏపీఐ గేట్వేని ఉట్టిగా కాన్ఫిగర్ చేసి డిప్లాయ్మెంట్ చేసే వరకే మన పని ఇచ్చేస్తాం టెరాఫామ్ లో రాసి. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గెట్ ఆల్ కస్టమర్ క్రెడిట్స్ అనే రెస్టారెంట్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, అది మనం ఇట్లా రాస్తాం ఇక. అది కూడా మనమే చేయం. అది నేను చేయ నాకు రాదు, నేనంటే నా వల్ల కాదు. ఇక టెరాఫామ్ వరకు మనం చేస్తాం. ఇది రెస్టారెంట్ పాయింట్ కూడా రాయాలా, మళ్ళీ ఇది చేయాలి అంటే వాడు ఫస్ట్ వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే డెవలపరే మొత్తం ఆఫ్ చేస్తారు అనుకున్నారు. వాళ్ళకి చిన్న చిన్న పనులు కూడా చేతన అవ్వట్లేదు. SSH కావడానికి వాళ్ళకి అది అయ్యట్లేదు. ఇప్పుడు కూడా ఈ లండన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఒక డెవలపరే మేనేజ్ చేసేటోడు అంట. వానితోటి వల్ల కావట్లేదు. దే నీడ్ సంబడి విత్ ఎక్స్పర్ట్ స్పెషలిస్ట్ స్కిల్స్ అంటే ఆన్సబుల్ గా కావాలంట. కానీ ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఇప్పుడు లండన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళకి. కానీ చెప్పిన లండన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఇప్పుడిప్పుడే క్లౌడ్ ది ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయిందంట AWS మీద. ఓకే, అలా మంచి వర్క్ ఉంటది అలా అయితే. అయితే ఇప్పుడు కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ఈ జాబ్ వాడు పెట్టేది ఏంటంటే జస్ట్ మిడిల్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ కి వాడు చెప్తున్నాడు. ఓకే ఓకే, సో మస్ట్ బి ఎక్స్పర్ట్ టెరాఫామ్, AWS నెట్వర్కింగ్, రియల్ గుడ్ ఆటోమేషన్, స్క్రిప్టింగ్. ఏమంటున్నాడు? యూ విల్ డిఫైన్ డెవాప్స్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇంజనీరింగ్, ఎగ్జిక్యూట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ AWS, ఆటోమేట్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్, స్ట్రాంగ్ క్లౌడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ విత్ డీప్ AWS, టెరాఫామ్, క్లౌడ్ వాచ్ అండ్ కుబర్నెట్స్ అంట. కానీ చిరిగి చాట అవుతుంది కదా అసలు. హోమ్ ఆఫీస్ లో వాళ్ళు చేసేటోళ్ళు ఎవరికి చేతనైతుంది మన అంటే ఇవి అన్ని అడుగుతారు, కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ సంథింగ్ డిఫరెంట్ చేయాలి. మాకి నా రోల్కి వాళ్ళు అడిగింది జెన్కిన్స్, టెరాఫామ్, ఇంకా కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ అడిగారు. బట్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఉన్నాయి కానీ కొన్ని ఎక్స్ట్రాలు కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే వేరేటి కూడా అంటే ఇప్పుడు ఇది కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ మీదనే ఎక్కువ అవుతున్నది కదా చేంజెస్. కానీ అది ఏంది మెయిన్ వర్క్ ఫ్రమ్ కాకపోతే కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే జనరల్ కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ హౌస్ కీపింగ్ వాళ్ళే, అంటే ఏ టీమ్ ఆ టీం చేసుకోవచ్చు. ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఆ స్క్రమ్ టీమ్స్ జనరల్ గా అది ఎవరి అకౌంట్ వాళ్ళని ఇది చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇది అన్నెసరీ రిసోర్సెస్ చూసి చెక్ చేసి డిలీట్ చేసేసి మంత్లీ ఒకటి ఇది పెట్టేసుకుంటే అవసరం లేదు మా టీం. ఇన్ఫాక్ట్ కానీ వాళ్ళు చేయట్లేదు కదా, వాళ్ళకి చేతన అవ్వట్లేదు కాబట్టి చేయట్లేదు. అది అంటే చెయ్యొచ్చు, ఇది కష్టమైనది కాదు. కాకపోతే వాళ్ళకి అంటే డిఫరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసింది చాలా ఖతర్నాక్ ఇంప్లిమెంట్. చాలా ఇట్ ఇస్ లైక్ టూ గుడ్, రైట్? అంటే డిఫరెంట్ థర్డ్ పార్టీస్ ఉంటాయి కదా, ఎవరు కేర్ చేయరు. ఓకే నాదేం పోతుంది అన్న ఫీలింగ్ ఉంటది కదా, వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదు కదా కాస్ట్ సేవింగ్ అనేది. అది కాదు. ఇప్పుడు మేజర్ వర్క్ హోమ్ ఆఫీస్ లో చేసింది HMRC లో IBM. కానీ IBM వాళ్ళు కూడా కాంట్రాక్టర్లను పట్టుకొని వచ్చింది కదా బేసిక్ గా. కాంట్రాక్టర్స్ అదే IBM వాళ్ళంతా మళ్ళీ IBM వాళ్ళు కూడా కాంట్రాక్టర్స్ నే. వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్ టెక్నికల్ స్టాఫ్ కి లేదు ఇంత చేయడం, ఇంత పెద్ద మ్యాసివ్ క్లౌడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాజెక్ట్. టెరాఫామే రాదు మన వాళ్ళకి. కానీ IBM నుంచి ఒక 5-6 మెంబర్స్ ఉన్నారు, మంచి స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు. కొంతమంది గంజితగాళ్ళు ఉంటారు, వచ్చి పోటుగాళ్ళు ఉంటారు, ఇక 24 గంటలు కోడింగ్ మీదే ఉంటారు వాళ్ళు. ఇక ఓకే బేసిక్ గా కొంతమంది ఇండియా నుంచి కూడా ఉన్నారు, ఒక 4-5 మెంబర్స్. వాళ్ళు కూడా స్ట్రాంగ్ గానే ఉన్నారు, బాగానే పైప్ లైన్స్ అన్ని వాళ్ళే చేస్తా ఉన్నారు ఇండియా నుంచి. కాకపోతే వీళ్ళు అంటే మెయిన్ కోడ్ అంతా వీళ్ళు రాసినట్టున్నారు. అది మోడిఫికేషన్ పైప్ లైన్ లో గ్రూవీ కోడ్ రాస్తున్నారా? లైబ్రరీ అవును, అంటే అవన్నీ రాసి మొత్తం మాక్సిమం రాసేసారు కాబట్టి ఇంకా వీళ్ళు ఇప్పుడంతా మోడిఫికేషన్ అంటే ఏమన్నా చిన్న చేంజెస్ తీసుకొని దాన్ని అది బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు మోడిఫై చేస్తున్నారు కదా, ఇటు అటు కొట్టుకుంటున్నారు దాన్ని. అంతే. టెరాఫామ్ కోడ్ కూడా వాళ్ళే రాసిండ్రా, ఇండియా నుంచి రాసిండ్రా? లేదు, వీళ్ళే. ఇవి అంతా ఇక్కడ క్లౌడ్ పోజే, హ్యాసీ కార్ప్ ఇక్కడ నుంచే మాక్సిమం తీసుకున్నారు. అవి తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు అందరు మాడ్యూల్స్ మేము కూడా అవే వాడుతున్నాము. కానీ మాడ్యూల్ ని వాడడానికి కూడా బుర్ర ఉండాలి కదా. అంటే ఇనీషియల్ గా ఇండియా నుంచి ఏం చేయలేదు. ఇనీషియల్ గా వీళ్ళే చేశారు. ఇక్కడ IBM UK చేసింది మొత్తము.
తర్వాత అంటే ఒక ఆఫ్టర్ అంతా అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సపోర్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు ఇండియా నుంచి ఓకే అది చేస్తారు సపోర్ట్. సిఆర్స్ కూడా చేయొచ్చు సిఆర్స్, కానీ అదే సిఆర్స్ అంటే నేను చేయొచ్చు నేనేం మనం మనం కూడా ఇండియా నుంచి స్క్రాచ్ అంటే అకౌంట్ ఓనర్స్ అంతా ఇక్కడ వాళ్ళే ఉన్నారు, 4-5 వాళ్ళే ఉన్నారు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళే అంతా, ఇండియన్స్ ఎవరు లేరు. వాళ్ళు కూడా ఏజ్డే ఉండొచ్చు, బాగానే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డెవాప్స్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు, స్ట్రాంగ్ 45-50 years ఏజ్డ్ వాళ్ళే ఉన్నారు అంతా. మన వాళ్ళు ఏంటంటే 45-50 ఏడో కోడ్ కొడతాడు వాడు, 30కే వాడు అదంటాడు కదా, ఇక డీలా పడిపోతాడు వాడు. అండ్ మన మైండే కోడ్ లో లేదు. ఇప్పుడు ఈ స్టార్ట్అప్లు బాగానే చేస్తున్నారు లేదు, శాలరీలు ఎక్కువ ఇస్తున్నారు అనుకుంటా లేదు స్టార్ట్అప్ లా. ఇవ్వాలి కదా స్టార్ట్అప్ లో స్టాక్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి అవి ఇచ్చి అన్ని చేపిస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో వేరే ఉందని చెప్పిండే అభిజిత్ ఉన్నాడా లేడా కాల్ లేడండి. స్టార్ట్అప్ లో చాలా కష్టం అంట అది, కరెక్ట్, ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ అంట టు గెట్ ఇన్. కరెక్ట్, ఎక్కువ శాలరీ ఇస్తున్నారు, వర్క్ ప్రెజర్స్ కూడా బాగానే పెడతారు, దానికి తగ్గట్టే అడుగుతారు కదా. స్టార్ట్అప్ అంటే అసలు తోముడే ఉంటది కదా, 24 గంటలు ఇక పని మీదనే చేయాలి. ఇక్కడ మా కజన్ కూడా పని చేస్తున్నాడు ఒక స్టార్ట్అప్ లో, అమెరికాలో ఉంటాడు ఆయన. ఇండియాలో 1 crore ఇస్తారంట సాలరీ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ మీద చేసేటోళ్ళకి, ప్లస్ స్టాక్ ఆప్షన్స్. ఎక్సలెంట్ సాలరీ. వీళ్ళేంది adlittle.co.uk, the end client is Micro Focus. Okay. Micro Focus. Okay, let us this one just practice the Kubernetes and Jenkins. ఇక్కడ వరకు వచ్చినాము అంటే ఇట్ ఈస్ రీజనబుల్, ఇంకా వీఆర్ గెటింగ్ దేర్, ఇంకా చాలా ఉంది కానీ యా దట్స్ రీజనబుల్. Okay. ఓకే.